वल्लभाधीश की जय। गिरिराज तरण श्याम सुंदर श्री यमुने श्री गुसाई जी परम श्री गोकुल नाथ दाव दयाल की जय। श्री नवनीत प्रियाल अपने माथे विराजता सेव्य स्वरूप की बधाई वैष्णव ने जजा करी। आज उज्जैन में महाप्रभु जी की बैठक, मूल हमारा पर्पस वही था, लेकिन महाकालेश्वर गणपति जो जहां जाते हैं वहां देव को और खास करके महादेव को, शंकर भगवान को हम जय श्री कृष्ण करने गए और आया इधर तो ये होटल कौन मालिक है हमें मालूम नहीं था। बाहर फोटो खिंचवाई सबने तो ऊपर देखा होटल उज्जवल प्राइड, उज्जैन प्राइड, और उसकी विशेषता होटल में जहां जाते हैं वहां लोग पैसा ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड होते हैं। दे ओनली कंसर्ट विथ मनी, नथिंग मोर। लेकिन यहां हमको ऐसा फील हुआ मनी उनका बिजनेस है और प्यार बांटना उसका स्वभाव है। ऐसे महेश भाई ने हमने पूछा कि हम सत्संग करें, 10 ही मिनट में सब व्यवस्था कर दी। घर वाले को बुलाया, आजू बाजू वाले को बुलाया और एक वाक्य बहुत अच्छा बोले, एक घड़ी आधी घड़ी वो चौपाई, और दूसरा वो बोले कि यहां सत्संग होगा तो ये होटल नहीं रहेंगी, ये सत्संग से हमारी होटल पवित्र हो जाएगी। ये मैं अपने आप नहीं बोलती, जो यहां हुआ उसको मैं मेंशन कर रही हूं। और दूसरी एक बात, कैसे कैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जीते। बहुत बड़े गौ सेवक है, गायों की इतनी सेवा करते हैं, रात को जो बचा है वो सब लेके गायों को खिला के सुबह 4 बजे आते हैं। तो यहां आके हमने वल्लभ के दर्शन तो ऑफकोर्स किए, जो हमारे जीवन प्राण है। वल्लभ जीवन प्राण हमारे, वाको राखो नैनन घेर, पलकन सो परदा करो, जानन देहो फेर। વલ્લભના સ્વરૂપના દર્શન કર્યા, એ સ્વરૂપ, એ માહોલ, એ ત્યાંનું વાતાવરણ, આ દર્શન કરીને એવું ફીલ ન થયું કે વલ્લભ અહીંયા 550 વર્ષ પહેલા પધાર્યા હતા. સ્ટીલ ટુડે, આજની તારીખમાં પણ અમને એવું ફીલ થયું કે वल्लभ छे, हता अने रहशे। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक हमारे वल्लभ रहेंगे। ऐसा हमारा पुष्टि मार्ग, वैष्णवनो संघ पुष्टि मार्गीय यात्रा करवामां वैष्णव सिवाय तमे अन्य मार्गीओ साथे गमे एटला पैसा ओछा खर्चीने अथवा तो मफत में जाओ, ये तमारे समय बगाड़वा जेवो छे। दयाराम भाई चंद्रावला में स्पष्ट आज्ञा करे छे के तू बेन सुरभी गाय मूकीने बळद ने दोवा हूँ कम जास। એટલે આપણે બધા ગાય દોવા વાળા છીએ। गाय की बात चली तो गाय के आंचल कितने होते हैं? जोर से बोलो। धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष। ઠાકોરજીએ ચારને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ કેવી રીતે સમજાવ્યા? તમે વ્રજમાં જાઓ તો ઘણી જગ્યાએ તમે એ ચિત્રજી જોશો. ગાય હોય, એક આંચળ બચરાના મુખમાં હોય, એક ઠાકોરજીના મુખમાં હોય, એક બોઘણામાં દોવાતું હોય અને એક ધરતી પર નંખાતું હોય. जो मुख में प्रभु ने आंचल का दूध पिया वो है धर्म, जो पात्र में लिया वो है अर्थ, बेचोगे तो पैसा मिलेगा. काम, धरती अतृप्त थी, उसको तृप्त करने के लिए ठाकुर जी ने एक आंचल अपने हाथों से, अपने हाथों का स्पर्श करके धरती को दिया. काम तृप्त हो गया. और मोक्ष, मोक्ष प्रभु के मुख में आया. वो धर्म क्या है? वो बछड़े के मुंह में गया ने, वो बछड़ा पूरे पूरा अपने पेट को भर ले, फिर हम बेच सकते हैं. अभी क्या हुआ है कलयुग में? हमने देखा है, बछड़े को 2 मिनट के लिए आंचल देते हैं, जैसा दूध भरपूर आना चालू हो जाए बछड़े को खींच लेते हैं और बेचने के लिए वो पात्र भरते हैं. ये कलयुग का प्रभाव है. तो आज सत्संग कहाँ होता है महत्व नहीं है. भागवत और गीता में स्पष्ट आज्ञा की है, ईगरनेस, आतुरता, जिज्ञासा के बिना किसी के पास बोलो मत. जो हम बोलते हैं नीचे जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती. तो एवा आपड़ा वल्लभ आज हमणा नवुं कीधुं हमणे के अहींया नारायणा गांव यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है. ઠાકોરજી અને સુદામાજી આ આખી વાત છે. જાણો છો કે ટૂંકમાં કહી દઉં? ઠાકોરજીને અને સુદામાજીને સાંદીપની ઋષિના ગુરુપત્નીએ કહ્યું કે સબ્જી લઈ આવો, એટલે લાકડા. હવે એને ચણા દીધા કે ભૂખ લાગે તો 2 અડધા ખાજો. હવે 2 ગયા ને વરસાદ તૂટી પડ્યો. હવે સુદામાને ભૂખ લાગી, કૃષ્ણને ભૂખ લાગી. कृष्ण ने पूछू, सुदामा कुछ खाने को है क्या? सुदामा ने चने अकेले ही खाए, ठाकुर को नहीं दिए. उसके पीछे रीजन है क्या? ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैं अपने आप नहीं बोलती. एक चोर था, वो चोरी करने गया. जहां से चोरी किया वो कसाई था, वो हराम का पैसा था, तो वहां से उन्हें कुछ नहीं मिला. चोर को चना पड़ा था, पोटली थी, तो ईसु समझो લઈ લીધા. હવે એને જોયું કે અરે ખોટો ભરાયો અને એની પાછળ ગામના દોડ્યા, આશ્રમમાં સંતાયો. એ પોટલી બીકની મારી કે હું પકડાઈ જઈશ અને સાબિત થઈ જશે તો મને જેલ થશે, ફાંસી ચડાવશે. એ પોટલી ત્યાં મૂકી દીધી. હવે આ વાર્તાની પરાકાષ્ઠા. હવે એ ખબર નહોતું ગુરુપત્નીને, એટલે એ ચણા એણે સુદામાજીને દીધા કે કૃષ્ણને ને તમને ભૂખ લાગે તો અડધા અડધા ખાજો. હવે અહીંયા રહસ્ય એ છે કે સુદામાએ એ ચણા કૃષ્ણને ચાખવાય ન દીધા. એની પાછળનું કારણ એ છે કે એ ચણા જે ખાય એ દરિદ્રવાન બની જાય. એ કદી એના ઘરમાં પૈસો હાંડલા કુસ્તી કરે. તો સુદામાએ
પ્રભુના તત્સુખનો કેટલો વિચાર કર્યો કે મારા ઠાકોરજીને તો લક્ષ્મીજી છે અને જો આ ચણા ખાઈ જશે, હાવ ગરીબ બની જશે, એટલે એક ચણો ન દીધો. એનું પરિણામ હું તમે જાણીએ છીએ કેવા દરિદ્ર હતા. ઘરમાં છોકરાઓ ભૂખે મરી જાય, આંધણ મૂકે, માં ખાવાનું દે એટલે કે થઈ જાય એટલે આપું. પાણી ઉકળતું હોય, ઘરમાં કાંઈ હતું નહીં. અને પછી શ્રીદામાને કહ્યું એના પત્ની સુશીલાએ કે તમારા મિત્રને મળવા તો જાઓ. સુશીલા સકામ ભક્તિમાં માનતા હતા, એટલે એને એવું થયું કે મળવા જાશે તો અમારી દરિદ્રતા જોઈને, કૃષ્ણ તો દ્વારકા નગરીનો રાજા છે, वो तो हमको इतना देंगे कि हमारा दरिद्र फिट जाएगा. શ્રીદામા કે હું ના જાઉં મળવા. એને ખબર હતી કે હું દરિદ્ર શું કામ થયો છું. ફોર વિચ રીઝન? ઠાકોરજી જાણી ગયા કે સુદામાએ મારી સાથે કઈ લીલા કરી છે. એ ઈચ્છતા હતા કે સુદામા આવે તો મારા કરતા વધુ વૈભવ એને આપું. શ્રીદામાએ ના પાડી. તો કે મળવા જાઓ, તમારો નાનપણનો મિત્ર છે ને. એ કે ખાલી હાથે ન જવાય. બાજુમાંથી પૌવા લઈ આવ્યા, મુરમુરા, અને પોટલી બાંધી દીધી. અને અહીંયા આવ્યા પછી બધા જાણો છે એટલે આગળ મારે નથી કહેવું. હવે એની પરાકાષ્ઠા જ કે પ્રભુએ પોતે જે હિંડોળા ખાટ ઉપર સોનાને બેઠા હતા ત્યાં શ્રીદામાને બેસાડ્યા અને ચરણ પ્રક્ષાયેલા. અને એમના પગમાં જે કાંટો વાગ્યો હતો એ હાથેથી નહોતો નીકળતો. બીક લાગતી હતી મારો શ્રીદામા દુઃખી થશે. પ્રભુએ પોતાના મુખને નીચું નમાવીને દાંતથી ને આ કાંટો કાઢ્યો. ભાભીએ મારા માટે કાંઈ મોકલું જ? શ્રીદામા કે ના ના ના, મારા ભાભી એમને ન જવા દે. પોટલી લઈ લીધી, પહેલી મુઠ્ઠી ખાધી, મેલ જેવું મકાન. બીજી મુઠ્ઠી ખાધી, હીરા મોતી માણેક પૈસા. ત્રીજી ખાવા ગયા, સત્યભામાએ ખેંચી લીધું. હવે બસ અમને દઈ દેવા જ. આ બધી લીલા જે થઈ, ચણાની, લાકડા કાપવા ગયા, એ જે ગામ નારાયણ. હવે કાલે જો આપણને અનુકૂળ આવશે, આપણે એવું થયું છે રાત થોડી વેશ જાજા, પણ છતાંય હજી આપણે વલ્લભના વિશ્રામના બેઠકથી જવાનો છે, ઓમકારેશ્વર જવાનો છે. હવે જેટલી વલ્લભની ઈચ્છા હશે એટલું થશે, મારી ને તમારી ઈચ્છા હશે એવું થશે નહીં. બીજું, જ્યારે ગિરિકંદરામાંથી ને વલ્લભે ગોવર્ધનનાથજીને પ્રાગટ્ય કરાવ્યું. ગિરિકંદરામાંથી પ્રાગટ્ય થયા આવડતો હોય તો ગાઓ બધાય. આવડે તમને? અંદર છે, ગાઓ. રીખો એક મિનિટ. ગિરિકંદરામાંથી પ્રગટ થયા પ્રભુ આપ ગોવર્ધનનાથ રે, નંદ યશોદા ધીરેરા લાલા, વ્રજ કેવું કીધું સલાત, ગોવર્ધન રસિયા રે, મારે મન વસિયા વજના, મધુરુ આલો હસિયા રે. શ્રાવણ પદ રે, ગિરિકંદરામાંથી રાધે મારો વાલો, કહું ગોવર્ધન રસિયા રે, મારે મન વસિયા રજના, મધુરો વાલો હસિયા રે. ઘણા દિવસ પૂજન ચાલ્યું તે જમાય રે. દૂધ લઈને સ્નાન કરાવી, મહિમા કયો
જાય ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા નાથ મધુરો વાલો હસિયા રે ચિત્ર સહિત શીલા ગિરિવરની તેમાં શ્યામ સ્વરૂપ રે એક ગાય ત્યાં નિત્ય જાય છે દૂધ દસરવે ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા મગનાથ મધુરો વાલો હસિયા રે ત્યારે ગોવાળિયાએ એમ કહ્યું કે ખબર કાઢું નિર્ધાર રે કોણ પ્રકાર થાય છે આ સૌનો કહું સમજાય ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજનાથ મધુરો વાલો હસિયા રે સાંજ સવારે ગૌટોળામાંથી ગિરિવર ઉપર જાય રે ઊભી રહીને દૂધ સવે નિત્ય મહિમા જાય ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા ભજના મધુરો વાલો હસિયા રે ગૌ પ્રકાર જોઈ ગોવાળિયો બ્રાહ્મણ લાવ્યો ઘેર રે. અચરજ જોઈ વિસ્મય થયું મન કાવ્યું સૌને ઉમંગ ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા ભજના મધુરો વાલો હસિયા રે સૌરજવાસી ગિરિવર આવ્યા બોલ્યા મુજથી બોલ રે કોઈ દેવતા કે દ્રવ્ય હોય એમ કીધો મુખથી બોલ ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજનાથ મધુરો વાલો હસિયા રે ગિરિશિલા ઉચકીને જોયું તો દીઠા દિયોદર શ્યામ રે પૂછ્યું દેવતા પર્વત કેરા શું છે તમારું નામ ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજનાથ મધુરો વાલો હસિયા રે પ્રાણ જીવન ત્યારે એમ બોલ્યા કે દેવતા મન મુજ નામ રે મહિમા ચાલ્યો વ્રજમાં જાજો પૂર્ણ કરે મન કામ ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજનાથ મધુરો વાલો હસિયા રે દૂધ દહીં વ્રજવાસી કેરા આરોગે નંદલાલ રે ઝારખંડમાં જઈ મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી તત્કાલ ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજનાથ મધુરો વાલો હસિયા રે ઇન્દ્રનાથને દેવ દમન તે પ્રકટ થયા વ્રજમાય રે ગિરિવર ઉપર આપ પધારો સેવ ચલાવો ને ત્યાં ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજનાથ મધુરો વાલો હસિયા રે મહાપ્રભુજી ગજમાં પધાર્યા સદુ પાંડેને ઘેર વચન સુન્યા ગિરિવર પ્રભુના વાત પૂછી કરી ઘેર ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજનાથ મધુરો વાલો હસિયા રે સદુ પાંડે પ્રભુજી કહે છે પ્રગટ્યાનો પ્રકાર રે દેવ દમનના નામે પ્રકટ્યા મહિમા પરમ પાર ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજનાથ મધુરો વાલો હસિયા રે
ગિરિવર ઉપર આપ પધાર્યા, સામ મળ્યા નિજનાથ રે. અંગો અંગ બેટી સુખ ઉપજ્યું, જોડ્યા પણ બે હાથ. ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજના, મધુર વાલો હસિયા રે. ગોવર્ધન ધીરનું નામ થયું શ્રીનાથ રે. મોર પીછનો મુગટ ધરાવ્યો હસી દીધી હાથ, ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજના, મધુર વાલો હસિયા રે. પાટે બેસાડીને ભોગ ધરાવ્યો, ત્યાંથી પધાર્યા પરે. નિજ જન મન આનંદ વધાયો, દૂર કીધા તણકા. ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજના, મધુર વાલો હસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજના, મધુર વાલો હસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજના, મધુર વાલો હસિયા રે. ગોવર્ધન વાત કરતા હતા ઇન્દ્રદમન, દેવદમન અને નાગદમન. આમાં સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી કે ઠાકોરજી દેવદમન તરીકે પ્રગટ થયા, પણ એણે 3 કામ દેવોનો ઉદ્ધાર કર્યો એટલે દેવદમન. ઇન્દ્ર શરણે આવ્યો, એણે પેલી દંડવતી પરિક્રમા કરી એટલે ઇન્દ્રદમન, અને કાળી નાગને નાથ્યો એટલે નાગદમન. દેવદમન ક્યાં બિરાજે? શ્રીનાથજીમાં. નાગદમન બરોડામાં, અને ઇન્દ્રદમન ક્યાં બિરાજે? અહીંયા ઉજ્જૈનમાં. તો આ ઉજ્જૈન નગરી મહાદેવની ગણાય, પણ મહાદેવને વાલા કોણ? કૃષ્ણ વિના મહાદેવજી રહી ખરા? તો જ્યાં મહાદેવજી હોય ને ત્યાં કૃષ્ણ હોય, અને કૃષ્ણ હોય ને ત્યાં મહાદેવજી હોય. આજે તમે કોઈ પણ આપણા મંદિર જુઓ, જ્યારે શ્રીજી બાવા જતીપુરામાંથી ને વિજય થયા, નાથ દ્વારા આવ્યા, તો આગળ મસાલ લઈને કોણ ચાલતું હતું ખબર? શંકર ભગવાન. કે પાછળ મારા પ્રભુને કાંટા, કાંકરા, જાખરા કોઈ તકલીફ એના રથની ન પડે. મારો પ્રભુ, મારો કૃષ્ણ, મારો નાથ, મારો આરાધ્ય છે. તો આગળ મસાલ લઈને કોણ ચાલતું હતું? શંકર ભગવાન. તો એ શંકર ભગવાનની નગરી હોવા છતાંય નાગદમન ભલે બરોડામાં હોય, દેવદમન ભલે નાથ દ્વારામાં હોય, પણ શંકર ભગવાન કે એક દમન તો મારી પાસે રહેવું જોઈએ હો, હું દેવાધિદેવ છું. એટલે ઇન્દ્રદમન ક્યાં છે? એટલે ઉજ્જૈનનું નામ અવંતિકા પડ્યું છે, કારણ આ નગરી કોની છે? ઇન્દ્રની. આની પાછી લાંબી સ્ટોરી છે, કોઈક વાર કહેશું. હવે વાત કરતા હતા આપણે ઉજ્જૈનમાં બેઠકજી, સાંદીપની ઋષિનો આશ્રમ. આજે આપણે ઓમકારેશ્વર ત્યાં ગયા હતા ને? ના, મહાકાલેશ્વર. તો બધાને અઘરું લાગ્યું ને બધાય. ચલ ચલ કે થક ગયે. પણ જય શ્રી કૃષ્ણ કરવા ન જાય તો શંકર ભગવાન ખોટું લાગે કે હું જેને પ્રેમ કરું છું, હંમેશા જેને પ્રેમ કરતા હોય ને એના હગાવાલા શરૂઆતમાં વાલા લાગે, પછી જુદી વાત છે. તો પ્રભુ જેને શંકર, તો એક શંકર ભગવાનનું ગીત છે, હારે મારા ભોળા શંકર ભગવાન રે, તમારે ગામડે હું કેમ આવું એકલી, હારે ત્યાં તો કાંટા ને કાંકરા લાગે મને આકરા, હું કેમ આવું. આ ગાવાનો મતલબ એ નથી કે હું શંકર ભગવાનને પ્રેમ કરું છું, હું તો મારા કૃષ્ણને જ કરું છું. પણ આજે અમે શંકર ભગવાનને કીધું કે ત્યાં તો કાંટા ને કાંકરા લાગે અમને આકરા, પણ શું કરીએ? તું પહેલો વૈષ્ણવ છો મારા વાલા,
એટલે પેલા વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ ન કરીએ ને તો અમારા ઠાકોરજી ઘરે જાય એટલે પૂછે મારા મહાદેવ પાસે ગયા હતા તો અમારે જવાબ સાચો દેવો તો ને વારા વાલા, એટલે અમે તારી પાસે આવ્યા. સમજ્યા ને બધાય? એવો આનંદ. હવે આ લોકોને પુષ્ટિ માર્ગનો ખ્યાલ ના આવે એટલે આજે જે મારે કેવું છે આપણું 15 મિનિટનું કલ્યાણરાયજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ. जो बात कर रही हूँ वो अब हमारे पुष्टि मार्ग की है, तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ सकेंगे. हिंदी में बोलो तो ज़्यादा. मेरी हिंदी इतनी बढ़िया है कि आप भूल जाओगे बोलना. तो कल्याणरायजी कौन? वल्लभना बे पुत्र, સૌથી મોટા ગોપીનાથજી, બીજા વિઠ્ઠલનાથજી એટલે કે ગુસાઈજી. ગોપીનાથજીનો વંશ ના ચાલ્યો, પુરુષોત્તમજી આવ્યો ને 19 વર્ષે લીલામાં પહોંચી ગયા. ગુસાઈજીના 7 બાળકો, 6 રૂક્ષ્મણીના વહુજીથી અને 1 પદ્માવતી વહુજીથી. 6માં પહેલા ગિરધરજી, એનું બીજું નામ ગોવર્ધન. આની બધી વાતો કરવા બેસીએ સવાર સુધી ચાલે એટલે ટૂંકમાં કહું છું. એમના માથે કયું સ્વરૂપ બિરાજે? મથુરાનાથજી. અને તિલકાયત કોણ? ગિરધરજી, એટલે એમના માથે શ્રીજી બાવાઈ બિરાજે. બીજા કોણ? ગોવિંદરાયજી, એનું બીજું નામ શું? રાજાજી. એ ગોવિંદરાયજીના પુત્ર કોણ? કલ્યાણરાયજી. એનો આજ પ્રાગટ્ય ઉત્સવ. ગુસાઈજીના પહેલા કોઈ પૌત્ર હોય તો કલ્યાણરાયજી. હવે એની લીલા જુઓ. આપણે ઘણા બધા કીર્તનો કલ્યાણના નામથી ને સાંભળીએ છીએ. હવે એમના પ્રાગટ્ય માટેની કેટલી સુંદર લીલા. કલ્યાણરાયજી નું જ્યારે પ્રાગટ્ય થવાનું હતું ભૂતલ પર, ત્યારે ગોવિંદરાયજી, ગુસાઈજી શ્રૃંગારની સેવા કરતા હતા. હવે સમાચાર આવ્યા પણ કહેવાય નહીં, પિંડરું આવી જાય, સેવા છૂટી જાય. એટલે ઓલાએ મભમમાં કીધું, એટલે શ્રીજી બાવાએ હાથ પકડી લીધો. ગોવિંદ, આપકો કલ્યાણ ભયો. સમજાણું બધાને? પુત્ર થયો, કલ્યાણ થયો, અને નામ પાડી દીધું કોને? શ્રીજી બાવાએ, કલ્યાણ. તો એ પુત્રનું નામ પૌત્રનું કોને નામ પાડ્યું? શ્રીજી બાવાએ. અને વધાઈ કોને આપી? શ્રીજી બાવાએ. પિંડરું ન લાગે એવી રીતે બોલ્યા, રાજાજી આપકે યહાં કલ્યાણ ભયો, બધું કહી દીધું, છતાં પણ પિંડરું ન લાગ્યું. એ કલ્યાણરાયજી પછી તો નામે પડી ગયું. પછી જવા માંડ્યા ગુસાઈજી કે ગોવિંદરાયજી. હાથ પકડી લીધો શ્રીજીબા. આટલી મોટી વધાઈ આપીને ભેટ નહીં ધરવાની, એમના વયો જાસ. વલ્લભકુળના બાળકોના ખિસ્સામાં કોઈ દી સેવા કરતા હોય તો પૈસા ન હોય. એનું કારણ લક્ષ્મી એના ચરણમાં હોય એટલે એને સ્પર્શ ના કરે. બાબા મારા ખિસ્સામાં તો કાંઈ છે નહીં. એ કે આ પહેર્યું છે ને અંગીઠી, એનું પરવળ મને ખબર જ કેવું મોંઘું છે, લાવ. એ દીધું ખાસા કરીને. સોનું ચાંદી કોઈ દિવસ છોવાય નહીં. એની અંદરનું એ હીરો કે મોતી કે પરવળ આજની તારીખમાં કલ્યાણરાયજીના પ્રાગટ્યના દિવસે શ્રીજી બાવા મુગટમાં ધરે છે. અને એ ખોખું છે. એ કલ્યાણરાયજી કયા ઘરના? બીજા ઘરના. એમના માથે કોણ બિરાજે? વિઠ્ઠલનાથજી, સામનેજી સ્વરૂપ. ક્યાં બિરાજે? નાથ દ્વારામાં. તો એ ખોખું છે એ વિઠ્ઠલનાથજીના મંદિરમાં બિરાજે છે. આપણા ઉપર વલ્લભે કૃપા કરી એટલે દર્શન. હવે કલ્યાણરાયજી એટલા બધા સેવામય રહે, એટલા બધા પ્રભુને પ્રેમ કરે. હવે ગુસાઈજીના સગા કાકા કેશવરાયજી, केशवरायजी, इन्हें साउथ में इतना बड़ा मठ, इतने पैसे वाले, इतना बड़ा आश्रम, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। तो वो गुसाई जी के पास आए
कि आपके तो 7 पुत्र हैं, एक को पूछ लो, मैं उसको दत्तक लेना चाहता हूँ, एडोप्ट करना चाहता हूँ. ગુસાઈજીએ કીધું આપ જ પૂછી જુઓ ને, મારા તો કાકા એટલે મારા પિતાશ્રીને તુલ્ય છો આપ. એટલે બધા એવું કીધું કાકાજી અમે કાલે જવાબ દેશું. સાંજે ભોજન કરીને ગુસાઈજીએ પૂછ્યું કે સવારે 1 મિનિટ એને ના પાડી कि हम नहीं जाएंगे, ये हमारा व्रज, ये हमारे ठाकुर, ये हमारे यमुना जी, ये हमारे गिरिराज बाबा और काका जी, आपको छोड़ के हम लक्ष्मी के पास नहीं जाएंगे, लक्ष्मी जिसके चरण में है उसके चरण में ही हम रहेंगे. હવે સાથે ના પાડી તો રાતના 12 વાગે, रात को 12 बजे कल्याणराय जी 5 वर्षना एने जोयू, वहाँ ने देखा कि सबने ना बोल दी, मैं सबसे छोटा हूं, तो दादाजी मेरे को दे देंगे. तो रात को 5 साल का बच्चा गुसाई जी जहाँ सैया मंदिर पे पहुंच रहे थे, वहाँ दरवाजे पे आए मर्यादा सैया मंदिर की, और यूं रोवे. तो गुसाई जी पूछो, अरे कौन है? आजा बेटा आजा, कौन है? आंखों मुनता मुनता लाल लाल थई गई थी, मुखारविंद एकदम लाल लाल. आटला छोटा छोटा आवीने दादाजीना चरण पकड़ी लीधा. एटलू रड्या, दादाजीना चरण प्रक्षाली लीधा, आंसू से भर गए. गुसाईजीए पूछ्યું, मेरे लाल क्यों इतना रोवे? ત્યારે કલ્યાણરાયજીએ કહ્યું, કાકાજી રાતના હેરાન કરવા બદલ હું આપની માફી માગું છું. મારાથી રાત્રે આપના સૈયા મંદિરમાં ના આવાય, પણ તમે મને ક્યાંક મોટા દાદાજીને આપી ન દેતા અને કીર્તન ગાયું ઢાઢીનું, હો વ્રજ માંગનો ગોપીજન વલ્લભ, આ બધું છોડીને મારે ક્યાંય જવું નથી. ગુસાઈજીએ વચન આપ્યું, પછી ગયા બહાર. હવે સવારે કેશવરાયજીએ પૂછ્યું, વિઠ્ઠલ तेरा कौन सो लाल मेरे साथ आ रहे हो? गुसाई जी के सब ना बोलते हैं. तो 3 श्राप आप्या केशवरायजी. कया? कायम आपना ઉપર દેવું રહેશે, કાયમ પરદેશ કરશો અને આપના બેટીજી આપના ઘરમાં જ રહેશે. છેલ્લા 40 વર્ષથી બેટીજી સાસરે જાય છે. મેં જોયું છે ત્યાં સુધી બેટીજીઓ પેલા રાજા બધા પિયરમાંથી જાતા જ નહીં, લાલાજી ત્યાં આવતા. તો કલ્યાણ ગોવિંદરાયજી એને સરળ અર્થ લીધો કે પરદેશ કરશું તો એટલા વૈષ્ણવ વધુ શરણે આવશે ગોવર્ધનનાથજીના. દેવું થશે તો અમારું ચિત્ત ઠાકોરજીમાં રહેશે અને બેટીજી ઘરમાં રહેશે તો સેવામાં અમને વધુ અનુકૂળતા આવશે. તો આવા કલ્યાણરાયજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ આજે, એટલે આજે ઘણા બધા કલ્યાણરાયજીની વધાઈઓ, કીર્તનો દરેક મંદિરમાં, નિધિમાં અને શ્રીજી બાવાને ત્યાં, વિઠ્ઠલનાથજીને ત્યાં અને કલ્યાણરાયજીને ત્યાં કોણ પ્રગટ થયું? હરિરાયજી, શિક્ષાપત્રવાળા હરિરાય મહાપ્રભુજી, દિનતાવાળા, જેના 7 બેઠક જે છે. હવે એ બધું વર્ણન અત્યારે કરીએ તો મોડું થાય, એટલે હવે આપણે અહીંયા વિરામ આપીએ. यमुनाजी, आज हमारी यमुना मैया जो अपना मूल स्वरूप छोड़ के इतनी व्यथा लायक हो गई है कि हमारी माँ होती तो हम क्या करते? तो आ तो अपनी अलौकिक माँ है. करोड़ों जन्म जो नेह कारण श्री यमने प्रथम आई, આપણા સુખનો વિચાર કરીને, ઠાકોરજીના સુખનો વિચાર કરીને યમુનાજી ભૂતલ પર સૌથી પહેલા આવ્યા છે. શ્યામ સંગ શ્યામ હો રહી શ્રી યમુને, ઠાકોરજી શ્યામ તો યમુનાજી પધાર્યા ત્યારે રૂપ રૂપનો અંબાર હતા,
પણ ઠાકોરજી શ્યામ હતા ને, એની લીલા છે આખી. પછી કોઈક વાર કહેશું તો શ્યામ સંગ શ્યામ હો રહી શ્રી યમને, ચિત્ત મેં નિસદીન યમને જો રાખો. અને 40મું પદ, जिन्हे भूली जात पिय उन्हें સુધી કરી દે. આવા આપણા અલૌકિક માં યમુનાજી આજે જે તબક્કામાંથી પાસ થાય છે એને મૂળ સ્વરૂપ આદિ દૈવિક જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી આપણે બધા શાંતિથી ન બેસાય. આપણી લૌકિક માને ઠીક ન હોય ને તો આ ડૉક્ટરને બતાવીએ, અહીંયા એક્સરે, અહીંયા એમઆરઆઈ, અહીંયા સ્કેન કરાવીએ, અહીંયા આ દવા લઈ આવીએ. તો આ તો આપણી અલૌકિક માં છે. એના માટે બને એટલા આપણે બધા પ્રયત્ન કરીએ. આપણે કોઈ આંદોલનમાં માનતા નથી, કારણ કે સરકાર આપણી છે, મોદીજી આપણા છે, યોગીજી આપણા છે. એટલે આપણે એને વિનંતી કરીએ કે અમે બધા અમારા યમુનાજી મૂળ સ્વરૂપમાં આવે એવી તમને વિનંતી કરીએ. બોલો વલ્લભ શ્રીમદ ભાગવત અને મારા ગુરુદેવને દંડવત. चंद्र सरोवर पे सूरदास जी के द्वार पे गिरा दंडवत प्रणाम. सुरभि कुंड पे परमानंद दास जी के द्वार, जमुनावता पे संकर्षण कुंड पे कुंभन दास जी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. बिलशो कुंड पे कृष्णदास जी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. कदम खंडी पे गोविंद स्वामी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. अप्सरा कुंड पे चित्त स्वामी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. मानसी गंगा पे नंददास जी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. रुद्र कुंड पे चत्रभुदास जी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. व्रज विलास व्रजनी गोपिकाओं ने मारा दंडवत प्रणाम. हे वल्लभ, સવારથી અત્યાર સુધી સેવા સ્મરણ સત્સંગ જે પણ તે કરાવ્યો તે તારા ચરણારવિંદમાં સમર્પણ કરું. ભૂલ અપરાધ થઈ હોય તો ક્ષમા કરજો. બોલો વલ્લભ દ્રઢયેન ચરણા કેરો ભરોસો, દ્રઢયેન ચરણા કેરો શ્રી વલ્લભના ચંદ્રક્ષટાવિન સબ જુગ માજ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢયેન ચરણા કેરો સાધન और नहीं करीबे जासु होयत्निबे सूरता द्विविध बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢયેન ચરણ શ્રી વલ્લભ. આજનો આ સત્સંગ મારા વલ્લભના ચરણારવિંદમાં સમર્પણ કરું છું. ભૂલ અપરાધ થઈ હોય તો ક્ષમા કરજો. આ મારા વલ્લભની વાણી અને ભૂલ હોય મારી. બોલો વલ્લભ. બધાય વૈષ્ણવને જય. महेश भाई, आ होटल के मालिक, उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि कुछ भी जान पहचान भी ना होते हुए अपने आप को ऐसा साबित किया कि बिजनेस तो मैं रोज करता हूँ, आज सत्संग हुआ तो मेरी होटल पवित्र हो गई. ऐसे महेश भाई को भी हम जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.